This is how Russia celebrates its Anzac Day. For Russians, May 9 is Dzień Pobєdy, Victory Day. Commemorating the surrender of the Nazis at the end of World War II, it's marked by a public holiday and nationwide military parades. During Putin's reign, the scale of celebrations and the zeal of his rhetoric has hit levels unseen since the Soviet era. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Ура! It's a message to Russia and the rest of the world. But in recent years, V-Day has become part of a state initiative targeting a growing part of the population. Мне хочется защищать родину, чтобы не было войн, чтобы на нас никто не нападал, как вот фашистские войска начали на нас надвигаться. What do Putin and his military want with Russia's children? "25 kilometres from Moscow, named after the father of Russian aerodynamics, Zhukovsky is promoted as a centre for aviation innovation. In reality, it's a significantly working-class town. Its poorest suburbs can be hard, austere places, especially for the young. But today, it's a time to celebrate. Только не подкини меня. Ай, ай. With a little help from Dad, 10-year-old Vitaly is getting ready for V-Day in Zhukovsky. Служи, солдат, как я служил. Вот это у тебя юмор. Vitaly belongs to a military training club for local youth called Kaskad. Ты что, на булавку фигачишь? У тебя было дофига времени пришить. For the last few years, Kaskad's boys have been the honour guard at V-Day services at the town's war memorial. This will be Vitaly's first. Для меня это значит сохранить память для того, чтобы люди помнили подвиг великих людей. Думаю, что люди сейчас должны равняться именно на них, чтобы наша страна была в мире. Zhukovsky's service is a touch smaller than Moscow's, but the two share similar beats. All glorify the great patriotic war, Russia's name for World War II. Victory parades only became an annual event after the fall of the Soviet Union. Now they're used by Putin to promote fear and awe in equal measure. РПГ-26, ручной противотанковый гранатомет АК-74М, автомат Калашникова 1974 года, модернизированный, СВД, снайперская винтовка Драгунова. After the service, Vitaly and his Kaskad comrades take charge of a very popular stall. They're hoping to attract young recruits to their club. У нас выставка, и показывали оружие. Ну, дети, если маленькие, то они пугались иногда и уходили, а некоторые держали неправильно. Ну, это ладно. Подержать автомат или винтовку, какое-нибудь оружие там в руках, это всем нравится. Kaskad is not the only organisation here to impress. These girls are members of Russia's Youth Army, a state-supported cadet program run in schools. And these kids are members of a military parachuting club. At Zhukovsky's V-Day, the military is almost entirely represented by children. So, why did Vitaly's mum and dad want their son involved? Состояние нынешнего общества, что сейчас вот эти вот 90% молодежи хочет стать блогерами, там, непонятно чем заниматься. Но вот, опять же, влияние улицы, наркотики, беспризорность, вот это вот, алкоголь, табак. Соответственно, чтобы ребенок не был предоставлен сам себе, было принято, в принципе, такое решение.
Many Russians feel the same as Vitaly's dad, especially in poorer and regional areas. Traditional family values and respect for the military are important in these communities. So when the country holds parliamentary elections in September, many are likely to vote for Putin and the United Russia Party. Это в детском саду было сделано. Стекло разбилось, вот, и так осталось. Это мы на День Победы с мамой всегда носили. Когда он был маленький, мы, собственно, его же не только в это направление, да, куда-то возили. Именно затянуло его, оно именно вот сюда почему-то. Положительно, потому что у ребенка есть увлечение достойное. Показать книжки, вот здесь очень много. With Soviet military education no longer taught in schools, Vitaly's parents feel military clubs are good for Russia. «Маленьких войны не бывает» еще хорошая книжка. Мы с мамой читали вместе. Изучали и оружие, и начальная военная подготовка в школах была, и автоматы, винтовки разбирали, гранаты метали, и все было прекрасно. Опять же, если вспомнить Советский Союз, да, уровень преступности какой был тогда, очень низкий, и сравнить его с тем, который сейчас есть. Ну, если у нас все мальчики будут перекрашиваться и переодеваться в девочек, ну что у нас от общества останется? Я думаю так же. Мужчин надо воспитывать с детства, как мужчин. И военные организации, они с этим успешно справляются. So, how does the military train a 10-year-old? Вот то, что мне и нужно как раз. Выводи вниз его, выводи, дожимай. Дожим. У меня бабушка 80 лет лучше руки поднимает. Учебный центр невольской подготовки УЦВП «Каскад». Где удар коленом? Там можно заниматься бесплатно, и все. Там 2 часа тренировка идет. Понедельник, среда и пятница. Ну, а дальше уже пошло. Мы сегодня, во-первых, начали отрабатывать приемы. Отработали, и сейчас мы отрабатываем с автоматами, чтобы в тебя не постреляли. Это все, что нужно сделать для того, чтобы отобрать автомат. Вот просто вывернуть вот так автомат. И все, будет твой. Понял? Cascade training isn't a game. Руки вверх. Закончить. The activities are brutal. Выше старших пар. Кулаком. Girls aren't allowed, and despite being for under 18s, the activities aren't child-friendly. Ничего, у тебя, видишь, у тебя пока силенок еще не хватает. Run from a basement entirely on donations, Cascade's commanding officer is former Special Forces soldier Gennady Karatayev. Давай быстрее. Ну, начинался он достаточно давно. В то время еще шла война в Афганистане, и сама жизнь показала, что люди идут туда необученные. Ну и в результате родился вот этот вот центр. Здесь ребята, так сказать, которые служили в Витязе. When they turn 18, all Russian boys undertake a full year of military service and can find themselves on the front line. Это Валера Замараев, он погиб в Беслане, героя получил России посмертно. Gennady saw many young soldiers never return. That's why he says Cascade was formed, to train boys to survive. Полный курс, я сказал, что идет 6 лет. Военная тактика, тактика специальная подготовка, военная топография, строевая подготовка, огневая подготовка и, в общем, так далее, так далее, так далее. В подавляющем большинстве то, что нужно хорошему солдату. Вот, а потом у нас и девиз такой, вы знаете, в Каскаде. То есть больше пота здесь, меньше крови будет там. But these boys aren't just interested in preparing for war. They're also looking for a step up. Они видят себя военными ввиду разных причин. Кто-то не видит себя в гражданской жизни. Руководство войсковых частей разрешает им в дальнейшем учиться. Во всяком случае, вот на этом мы точно радеем, чтобы ребят получили высшее образование. По кругу на ходу. Right now, recruits are preparing for one of the most brutal parts of the Cascade program, summer camp. 2 weeks in the Russian wilderness to test the limits of Cascade recruits. Действительно, там достаточно жестко, там у них свободного времени не так много. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Мало того, мамы, папы нет. А кто носочки стирать будет?
Despite being 10, Vitaly has put his hand up to go to camp. Когда он будет 24 часа там, вот тогда уже все раскроется. Понимаете, вот за эти там 2-3 недели уже видно, кто трус, кто подлец. А кто-то наоборот, который вот раньше был серой вороной, а вот там себя вот зарекомендовал настоящим бойцом. И именно это нам и нужно. Следующий вопрос. Right now, there are thousands of community military clubs like Cascade spread throughout Russia. Officially, the majority have no political or party affiliation, as is the case with Cascade. In the last decade, military clubs have seen increasing enrolment, a trend which Maria Gavrilova has been studying. Армия среди вот институтов нашего общества, она большим доверием пользуется среди людей. Потом армия, особенно для провинции, это довольно серьезный социальный лифт. Есть такое представление, что в армии неплохо платят, и что в армии ты будешь всегда при деле, и у тебя будет высокий социальный статус. Поэтому, я думаю, тоже людей это привлекает, и родителей, и детей. But now their aspirations are being weaponised by Vladimir Putin. Over the last decade, anti-Putin movements have been gaining steam. From 2011 to 2013, thousands took to the streets calling for an end to unfair elections and Putin's endless terms. Alexei Navalny became Putin's most public opponent that did not disappear. Many faces in the crowds were young. For Putin, it presented a big problem. Что это у вас выросло за поколение, неохваченное и непатриотичное? Демократию развивать не вариант. Государство решило так ответить, пыталось таким образом с этой проблемой как-то поработать, повзаимодействовать. Putin increased military spending. He then created the Youth Army, a voluntary military cadet program supported by the Ministry of Defence. This promotional video shows them centre stage at Victory Day. The girls we met at V-Day are Youth Army. Я пришла, потому что у меня дедушка почти был высшего звания самого, то есть, и, получается, я тоже хотела продолжить этот путь. И поэтому я заинтересовалась, и все, теперь я кайфую от этого. The Youth Army also promotes patriotic education, which blends World War II history with pro-Putin propaganda. Today, over 500,000 Russian children belong to the Youth Army. Critics fear it's becoming Russia's version of the Hitler Youth, a movement to secure future loyalty to the party. Да, туда, значит, попадают, потому что их в школу присылают какую-то разнарядку, что вы должны создать у себя ячейку и должны туда привлечь столько-то детей такого-то возраста. Конечно, есть разница, очень большая. В столицах рейтинг армии, желание туда попасть минимально. У молодых людей есть гораздо больший спектр возможностей, выбора для людей, которые живут в глубокой провинции, в депрессивном каком-то регионе, в котором вообще нет работы, допустим. То, что либо армия, либо ничего. Так, мама, какие кроссовки обувать? Новые? Черные. Старые, новые? Старые. Back in Zhukovsky, Vitaly is about to leave for the Cascade camp. Ничего не забыл? Нет. Не забудьте сделать надпись «Курение вредит вашему здоровью», а то он пропагандирует это сейчас. Он прям готов, и он отсчитывал дни, он очень хотел, но вот сейчас я видела, что он уже, наверное, просто разлука с домом, вот этот вот момент сам разлуки, он морально тяжело ребенку дается. Я же мама. Как не переживать за ребенка, как у него там будут дела? Despite the huge popularity of Putin's youth army, Главный убор одет. Gennady insists Cascade has no political affiliations. Ребята должны быть чем дальше от этого. И ребят, сколько раз мы предупреждаем, не лезьте, ребята. Будете вот совершеннолетними и прочее, вы можете принимать решения. Но сейчас не лезьте никуда. Ни туда и ни туда. Занимайтесь своим делом. Но хоть изнутри нужно тряхнуть. But the reach of the president may be too great. Путин хороший президент, который очень давно на посту. Я думаю, что это хороший президент, и стоит его сохранить.
Считаю до 5, все в машине. Раз. And it seems Vitaly and Putin have the same enemy. Навальный человек, который приехал из НАТО и хочет, чтобы наша страна разрушилась и подвергает молодежь всякой не очень хорошей штуке. As the boys head to camp, they're about to find out how the Russian military can be used to break a person. In the shadow of an Orthodox monastery, Cascade Camp is a proving ground for young cadets. Агрессивная стойка. The 2-week course is based on Russian Special Forces training designed to push soldiers to breaking point. For first-time campers like 10-year-old Vitaly, it's trial by fire. Нам необходимо ребят узнать полностью. Смелый, отважный, но а другой трус. Все? Утренний туалет 10 минут. Days begin at dawn and involve weapons training. Military history, animal handling, meals, prayer, and group training exercises in the field. Ребята должны осознанно, должны понимать, что они делают и для чего это нужно. Польза сама, то есть она очевидна. Здесь во всем, в общем, так и бывает. То есть они совершенно другие люди приезжают. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами поговорим об военной тактике. Today, cadets are learning how to rescue hostages from an enemy camp. Предбоевой порядок взвода – это линия отделений. First comes theory, Записывай, сынок, записывай. Плохой карандаш лучше хорошей памяти. then practice. Держу! Парни, слева-вправо, противник! Если надо, ложитесь! During the drill, Vitaly begins to struggle. He makes mistakes Дальше, к зеленке уходим! Прямо! and his mind seems elsewhere. Включая по кошке своей, по маме. У меня нога болела, у меня голеностоп сильно болел. А голеностоп сильно болит. Дайте нам коридор! Soon, the unit will be tested by doing this drill in a simulated environment. Right now, though, Vitaly's done little to gain the trust of his comrades. Тик-так, ё-моё, ты же должен... Какого? Что вы делаете? Избалованный, высоко ценящий себя и не любитель работать. Он ведь фактически одиночка был. Право по одному подходу, получается. Малышей начинаем. During his daily phone time, Vitaly has to make a tough call. Алло. Алло. О, привет. Привет, Пупси, как дела? В твоей армии дела? Только нога болит. До конца смены дотерпишь? Ну, еще неделю. Домой хочется? Не знаю. Many cadets are broken by military training. And some claim that Putin is attempting to crush his opponents by sending them to the army. В целях безопасности я не могу сказать, где конкретно я нахожусь. И для того, чтобы оставаться на свободе и продолжать подготовку к выборам. Вот я и мои коллеги, мы там находимся сейчас в неком таком удаленном месте для того, чтобы до нас не добрались спецслужбы России. Ruslan is a key member of the Anti-Corruption Foundation, a banned organisation run by Putin's nemesis, Alexei Navalny. Начнем мы, собственно говоря, с кандидата, с Алексея Навального. Привет.
Спасибо большое, Руслан. After campaigning for Navalny and anti-Putin candidates, Ruslan claims he was kidnapped and forced into the military in 2019. Выборов, которые состоялись осенью 2019 года, и наш проект сработал, и мы смогли провести 20 независимых депутатов в Московский парламент. После этого меня неоднократно задерживали, постоянно было какое-то наблюдение, и закончилось тем, что ко мне ворвались сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета, выпилили дверь, отключили интернет и под конвоем в наручниках доставили меня на архипелаг Новая Земля посреди Северного Ледовитого океана. Вот примерно вкратце так все и случилось. Ruslan says he and 3 others were transported to a base in the Arctic, only accessible by helicopter. Cut off from the world, Ruslan had previously been exempt from military service on medical grounds. Это такой объект цилиндрической формы, мы назвали его бочка. У тебя нет электричества, у тебя нет воды, то есть приходилось топить снег и готовить самостоятельно, потому что раз в месяц к тебе прилетает вертолет, скидывает картошку, муку и какие-то такие базовые продукты питания, и ты из них должен будешь себе готовить что-то целый месяц, пока не прилетит в следующий раз. Если плохая погода, то не пролетит 2 месяца, допустим. Это беспредельная ситуация, которая дирижируется, конечно, руководством Министерства обороны. Navalny immediately called for Ruslan's release and demanded the military not be used to intimidate opponents. But according to Ruslan, his case was the tip of the iceberg. Несомненно, в случае со мной это такое было открытие ящика Пандоры. Потом это неоднократно уже использовали, но вот молодежь, которая занимается политикой, которая выходит на митинги, которая занимается какой-то там общественной деятельностью, ее одним из инструментов давления и запугивания на них является теперь еще и вот такой вот армия. Это не просто какая-то отправка в армию, это действительно там нарушение всех законов. Хватает полиция и что-то как-то тебя отправляют в закрытые военные части. During Ruslan's imprisonment, the fight between Putin and his opponents worsened. Navalny was famously poisoned and evacuated to Germany. After a year at the base, Ruslan gained his freedom in 2020, but returned to a very different Russia. После покушения на Алексея реальность изменилась, и теперь ты не можешь себя чувствовать в безопасности, где бы ты ни находился. Они чувствуют и видят, что неподконтрольное поколение появилось. Поколение, для которых неприемлем, ну не то что Путин, а в целом вот эта вот устаревшая власть, которая говорит на чужом языке. After surviving assassination, Navalny returned to Russia. He was jailed, and members of the Anti-Corruption Foundation were banned from running in September's election. Undeterred, the group hopes to upset the balance of power in Russia using a program called Smart Voting. Но умное голосование, оно про то, чтобы предложить российским избирателям поддержать кандидатов, но главное, чтобы это был не единорос и имел наибольшие шансы победить единоросса. Владимир Путин, Единая Россия — это партия, через которую он проводит все вот эти вот драконовские законы через свою ручную Госдуму. Много кричат, что оппозиция не умеет объединяться, но вот так вот мы за это максимально топим. Давайте все объединяться и голосовать против Единой России. Back at Cascade Camp, the recruits are in the thick of week 2. Выходим строиться! Despite homesickness and a hurt ankle, Vitaly has soldiered on. Как видите, я здесь. Командир наш, он 2-й раз с лагеря уезжал, потому что у него нога болела. У меня нога болела, у меня голеностоп сильно болел, я не уехал. Quite the opposite. Vitaly's doubled down on his training. 3. While others rest, he works. And to the relief of his comrades, Vitaly is now working with the team. А теперь другой человек абсолютно. Абсолютно. То есть теперь уже вот как будто его на 180 градусов повернули. Шлема пока снимите. Today, teamwork is imperative. В это время разведка доложила, что возможно. Vitaly's unit is about to simulate the hostage rescue mission they've been training for. Заложников
Расстреливать через 10 минут! Помогите! Молчать! Their goal? Infiltrate a pretend camp, subdue terrorists, and rescue hostages. Ничего не расскажу вам, гады! Заложников приготовить к расстрелу! Armed with air rifles, the team descends. Though he's struggled in practice, Vitali and his unit succeed. Ладонями вверх. Ладонями вверх. Шире. Меня никто не похитил. Я жив, я здоров. Интересная игра. But the mission isn't over. The unit is immediately thrown into a live-fire war game called Strikeball. Using fully automatic pellet guns and smoke grenades, they must defend their position and not get shot. Пулеметчик, не даем высовываться! Страйкбол играли. Ну, когда гранат кидал, как... То как, мне как-то было страшновато. The game ends, and Vitali is one of the last men standing. Сидел там, бежал. Я в тебя стрелял. Ты в меня даже не попал, я тебе реально говорю. Попал. В прямом у меня даже синяков нет, у меня, смотришь. У меня шлем целый. Vitali and his unit have successfully completed the exercise. For Gennady, the growth in his recruits is proof that Cascade can help boys become men. То есть это стал единый коллектив, то, что мы и планировали. Вот когда этого добьешься, тогда и они уже и учатся лучше, и все получается. But as Vitali and his unit celebrate their victories, the battle for Russia's youth is far from won. Главное, что ворует Кремль сейчас, это там не какие-то нефть, газ и деньги, она ворует прежде всего будущее. И молодежь это острее всех чувствует телевизор, поэтому они хотят их как-то контролировать. Люди других взглядов, чем у них, там, либеральные, допустим, они не враги совсем. И что они просто представляют другую часть общества. Если мы с ними там повзаимодействуем и договоримся, а не будем ругаться и обвинять чем-то друг друга, то, возможно, будет какой-то взаимоприемлемый вариант для всех. Раз, два, три. As the boys return from Cascade Camp, both sides anxiously await the results of September's election, each crying out for the loyalty of the youth. And while Vitali's generation will one day shape Russia's future, right now, they are just kids. Привет. Вся учебная программа, которая также планировалась, в общем, она выполнена полностью, я бы сказал, даже перевыполнена. Все живы, все здоровы, все хорошо.